जय हिंद। तो आज ठारू तुम मानकर आज 4टा पाखु +3 आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगा जाऊँगी। तो जो छात्र छात्री मैंने 2025 मसीह बर्तमान +2 परीक्षा देइछंती तो से निश्चित रूपे प्रायतः अधिकांश पिला ये +3 आवेदन करेंगे। ओके, तो +3 रे ऑनलाइन आवेदन करने पूर्व एमती बहुत सारा कथा अच्छी तुम मैंने जानी रखा दरकार। एवं यही सबू भूल को जदि तुम मैंने से आमर आवेदन समय जदि करुच तो ताहले तुमମାନଙ୍କର +3 କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କିଛିଟା ବିପଦ ରହିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଭୁଲକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେହିସବୁ ଭୁଲକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂରେ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, तो आगू को एमती अनेक सारा इनफॉर्मेटिव अपडेट एवं अनेक सारा क्लासेस निश्चित रूप चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए ऑल नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देते। तो प्रथम आम डेडलाइन उपर नजर पकई ना तुमर 16 एप्रिल 2025 अर्थात आज 4टा PM पाखु तुमर ऑनलाइन एप्लाय आरंभ हम कैप्र कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म तुमर आवेदन हम। तो यह साम्स पोर्टाल हे ठीक अच्छे कौन हे साम्स SMS हाँ साम्स पोर्टाल तुमर आवेदन हो। ओके, तुमर जो साम्स पोर्टाल आवेदन हम से कौन सब लगे पिला मन में बहुत सारा प्रश्न रही सेमती किसी लगे। प्रथम कथा मोबाइल नंबर से देवे। ओके, मोबाइल नंबर देकी जो रही डेट ऑफ बर्थ। ओके, से डेट ऑफ बर्थ को से गोटे रेजिस्ट्रेशन गोटे करेंगे। रेजिस्ट्रेशन कलापर कौन हम ना आईडी पासवर्ड क्रिएट हम। ओके, आईडी पासवर्ड केमती लिखो ना तुमर किसी नाम रहिबो एवं किसी स्पेशल कैरेक्टर रहिबो एवं तुमको किसी नंबर रहिबो। मन कर तुमर ना हूँ राम तो तुम एमती रखिपार जे राम @123 123 बदल तुम मैंने जेकोसी भी रखिपार कि एमती टाइप गोटे पासवर्ड रखा। पासवर्ड रखी सारापर तुमको जहाँ जहाँ सब मागी दब। ओके, जेहेतु तुमको रेजल्ट बाहरी ना तेणु तुमको रेजल्ट तुमको मागो ना जे तुमको केते मार्क अच्छी पिला मन में प्रश्न यहाँ जो मुझे फास्ट भिडियो कली पिला मन में यही प्रश्नटा फास्ट आसला मुझे भिडियो क्लीयर करी तथापि से भिडियो माने भिडियो को से दरखानिया देखिए पूरापूरी देखिए देखिए आसिक मझे पुणी कमेंट करेंगे जे मुझे से रेजल्ट न आसिले से आवेदन करेंगे। ओके, अच्छा आउ कि मन में प्रश्न थिला जे सर आम जो रेजल्ट आसला बेलू आम जो फेल होता कौन हम ना फेल होते तुम मैंने कौन करने पड़ो ना इंस्टाट परीक्षा देवाई पड़ो। ओके, सप्लीमेंटारी जोटा आम आगु आमर से सप्लीमेंटारी ना था जदि जो मैंने परीक्षा देवे फेल अच्छ तुम एडमिशन प्रोसेस रे जिते टंका खर्च हो सब टंका तुमको फेरी पाइब। ओके, किंतु देख तुमर 20 मे रे तुमर लास्ट डेट सरुची तेणु से तुमको रेजल्ट आसीज कहीं तुमर मे 15 सुधा से रेजल्ट प्रकाश करेंगे चाहिए। तो जो तुमर जो मेरिट लिस्ट आसो पूर्व तुमको रेजल्ट बाहरी तेणु से कौन असुविधा हे ना। किंतु बर्तमान जो PG कि जो मैंने B.Ed करने आवेदन करते से फेल हेबे रेजल्ट आसला से जानते B.Ed सिलेक्शन कि PG सिलेक्शन होती किंतु से फेल अच्छे सब पैसा को रिटर्न करा। ओके, तापर जो तुम रेजल्ट बाहरी सार तो रेजल्ट बाहरी सारापर तुम आउ गोटे डेट आसो जो डेट्रे कि तुमको कौन करने पड़ो ना तुमको जो रही। ओके, तुमको जो रही कौन ना मार्कसीट जो थी। ओके, तुमको जो रेजल्ट अपडेट करने अपडेशन तुमको आउ थे डेट आसो। ओके, तेणु यही बर्तमान जितक डेट अच्छी यही डेट गुड़ा सब इम्पोर्टाट। प्रथम 16 तारीख जहाँकि तुमको आज पाखु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ। नेक्स्ट तुमको हूँ मे 20 तारीख जहाँकि हूँ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शेष। डेट एक्सटेंशन हेबो नहीं तुम मैंने एत भी शीघ्र आवेदन करा किसी आवश्यक नहीं। आउ 5-6 दिन जाऊ तुम मैंने माइंड सेटअप कर बर्तमान आगू जे सब भिडियो तुमको कहबी तापर आवेदन कर बेसी लास्ट डेट को भी तुम वेट करनी सर्वर इश्यू हो पारे आउ तुम आगू डेट एक्सटेंशन हो न पारे। सेकेंड फेज अवश्य रु तुम प्रथम रेजिस्ट्रेशन करने पड़ो तेणु तुम मैंने आज आवेदन करने किसी दरकार ना। ओके, आवेदन केमी कौन हो तार ना संपूर्ण भिडियो आसो देखी सार 2-4 दिन जीव 5 दिन जीव रिलैक्स हम आराम से तुम मैंने आवेदन कर। नेक्स्ट तुमको जदि आवेदन कौन भूल हो
ताहले तुममानकर एडिट ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ଏଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିବ ଓକେ ଯାହାକି ହେଉଛି କ'ଣ ନା 21 ମେ 2025 ଯେଉଁ 11ଟା AM ପାଖରୁ 22 ମେ 2025 11ଟା 45 PM ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଏଇ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କ'ଣ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଓକେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ କଲେ +3ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅନର୍ସ ରଖିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଓକେ ଅନର୍ସକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନର୍ସରେ ଆବେଦନ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିବ ତାଙ୍କ ମନ ପୁଣି ହେବ କ'ଣ ହେ ଆମର ଏଇ ଅନର୍ସରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅନର୍ସରେ ନେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ତେଣୁ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଅନର୍ସ ରଖିବ ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ୍ ମେଜର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇନର ଅଛି ଓକେ ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇଟା ଅନର୍ସ ରଖିପାରିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଚାହିଁଲେ ସାଇନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ରଖିପାରିବ କାହିଁକିନା ଏସବୁ NEP 2020ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି NEP 2020 ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଆଧାରରେ ତୁମମାନେ ରଖିପାରିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟକୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ ରଖିବ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ରଖିବୁ ଓକେ ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକିନା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମମାନେ ଅଲଗା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଦେଉଛ ତାକୁ ପଛରେ ହୁଏ ତ ଚେଞ୍ଜ କରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଜେସନ୍ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ମେଜର କ'ଣ ରଖିବ ମାନେ ଅନର୍ସ କ'ଣ ରଖିବ ଓକେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରଖିବ ଏସବୁ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ କଲେଜ ଆସେ ନାହିଁ କି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାନ୍ତି ଆମେ ଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ ନା B କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ ନା C କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର କଲେଜ କେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କର ସେଇ କଲେଜକୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବ ଓକେ ତ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ସେ କଲେଜକୁ ଆସି ହେବ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କହିଲି ଯେ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବ ତାକୁ ସ୍ଥିର କର କ'ଣ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କ କଲେଜ କେଉଁଠି ରହିବ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠି ରହିବ ତାକୁ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଯାହା ବି ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଉଛ ନା ଯେତିକ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାନେ 100% ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 21 ଆଉ 22 ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଡ଼ିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଦେବନି ତୁମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବ କାହିଁକିନା ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ପୁଣି ସେ ଦୁନିଆ ଅସୁବିଧା ଯଦି କିଛି ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଏଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଅଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କ'ଣ ଫ୍ଲଟ୍ କ'ଣ ଏସବୁକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏସବୁ ବୁଝିବେ କେଉଁଠି ନା ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ ସେସବୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେଠି ବୁଝିପାରିବେ ଓକେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଓକେ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରଖିବ ତୁମମାନଙ୍କର କଲେଜ କେଉଁଠି ରଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନର୍ସ କ'ଣ ରଖିବ ମେଜର କ'ଣ ରଖିବ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରଖିବ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତୁମମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥିର କର ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମମାନେ ଆବେଦନ କରିବ ସେହି ହିସାବରେ ଓକେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେବ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେବ ଓକେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ କି ଧରା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ ତାକୁ ମେନସନ୍ ହେଇକି ଥିବ ସେଇ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଁ ତାର ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ